جنگ اتنی گھمسان کی چل رہی ہے، یہاں تک کہ لوگوں نے آپ کی مدد میں آپ کے لاشوں کے ساتھ کوئی اٹھانے کو تیار نہیں تھا، نماز پڑھنے کا کوئی وہاں انتظام نہیں تھا۔ امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ خیمے میں تھے، اب دیکھا کہ امام قاسم جا چکے تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کا وہ ہونہار شہزادہ اللہ فاطمہ کے گھر میں، ظاہر سی بات ہے شباہت رسول اللہ کی کیسے نہیں آئے گی۔ امام حسین کے بیٹے امام علی اکبر، جن کے متعلق پورا مدینہ کہتا تھا، جو صحابہ نے رسول کو دیکھا تھا، علی اکبر کی شباہت چہرہ پورا رسول پاک سے ملتا جلتا تھا۔ جو دیکھتا تھا علی اکبر کو کہتا تھا ہذا شبہ رسول اللہ، یہ رسول اللہ کا عکس لے کر کے آیا ہے۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شبیہ تھے، خلقاً و خلقاً و منطقاً، کہا گیا ہے اخلاق میں بھی، سیرت میں بھی اور گفتگو کرنے میں بھی۔ علی اکبر کی عمر اس وقت 18 سال کی تھی۔ 18 سال کی عمر کے بچے، ذرا توجہ دو، 18 سال کی عمر میں تم تو یہ سوچتے ہو کہ ہماری عیاشی کے دن ہیں، ہمارے گل کھلانے کے دن ہیں، آج ہم گناہوں کے اڈوں پر جا کر اپنی عمر کو اس طرح برباد کرتے ہیں۔ 18 سال کے بچوں، جاؤ علی اکبر کے دروازے پر پوچھو کیا ان کی جوانی نہیں تھی، کیا ان کی خواہشات نہیں ہوں گی، کیا ان کے گھر میں کوئی کھیلنے کودنے کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ آج تم اپنے والدین سے ضد کر کے اپنی تمام خواہشات پوری کروا لیتے ہو۔ علی اکبر نے زندگی بھر میں کون سی ایسی ضد کی، ایک ہی ضد کیا، خیمہ حسین میں آئے، کہا بابا جان اب مجھے اجازت دے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اعظم رضا کلیری کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ امام حسین نے کہا بیٹا میں تجھے کیسے اجازت دوں، تو مت جا۔ سارے لوگوں کو امام حسین خود ہی اجازت دے رہے تھے، علی اکبر نے ضد کرنا شروع کیا کہ بابا جان میرے ہوتے ہوئے آپ نہ جائیں، میں اپنے آنکھوں کے سامنے آپ کو کیسے جاتا ہوا دیکھوں، برائے مہربانی آپ مجھے اجازت دیں۔ یہ پہلا شہزادہ ہے جن کو امام حسین نے کہا جاؤ بیویوں سے اجازت لے آؤ، اماں اور پھوپھی سے اجازت لے آؤ۔ علی اکبر گئے اپنی سگی پھوپھی سیدہ زینب کے خیمے میں، اور ان کی ماں تھی حسین ابن علی کی زوجہ محترمہ، اور چھوٹی سی بہن بھی تھی سکینہ۔ اندر داخل ہوئے خیمے میں، کہا کہ سارے چلے گئے اور میری باری آئی ہے، اور بابا نے کہا ہے کہ تم سے اجازت لے کر کے جاؤ۔ بیویاں کھڑی ہو گئی، کہا علی اکبر ہم پر رحم کرو، ہم عورتوں کی بے بسی کو تو دیکھو، کوئی تو بچ جائے جو ہمیں مدینہ پہنچا سکے، کوئی تو بچے، ہماری بے بسی پر رحم کرو۔ تو ساری عورتیں گھر گئیں، تو علی اکبر نے ساری عورتوں کو اللہ حافظ کہا اور کہا شاید میری زندگی میں آپ سے اجازت نہ مل سکے، میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حوض کوثر پر دیکھ رہا ہوں، میرے آقا میرے انتظار میں، جب یہاں فرات بند ہو چکا ہے تو جینے کا کیا مطلب، کیا حوض کوثر بھی نہ پیوں؟ تو ان کی ماں نے کہا علی اکبر اللہ حافظ جاؤ۔ علی اکبر چلے گئے، امام علی مقام نے خود ان کو اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پر بٹھایا، ان کے کمر پر پٹا باندھا، امامہ پہنایا، تلوار ہاتھ میں دی، کہا جاؤ بیٹا چلے جاؤ۔ جب وہ بڑھنے لگے، بوڑھا باپ ہے، 56 سال کی عمر ہے، پیچھے سے پکارنے لگے مہلن مہلن، بیٹا تھوڑا آہستہ سے جا، تیرا گرنا مجھے پسند نہیں ہے، گھوڑے پر سے تو نہ گر جائے۔ امام علی مقام نے لاڑوں سے پالا تھا اس شہزادے کو، اپنی زندگی کی فصل بہار جب سامنے جا رہی ہو، اور اس وقت باپ اور ماں کی کیفیت کیا ہوتی ہے میرے عزیزوں، یہاں ہم جو غم کر رہے ہیں یہ کچھ نہیں، جو اس مقام پر ہوں گے ان کی کیفیت کو پوچھو، ان کے تو آنسو سوکھ چکے تھے، پانی بہنے کا بھی کوئی طریقہ نہیں رہ گیا تھا۔ حسین ابن علی نے 2 مرتبہ پیچھے بلایا، علی پیچھے آؤ، وہ واپس آتے تو ایک ہی بات امام حسین کہتے کہ بیٹا تم ظالموں میں گر جانا تو صبر کا دامن مت چھوڑنا، کوئی جملہ تمہاری زبان سے غلط نہ نکلنے پائے۔ اہل بیت کسی کو گالی نہیں دیتے، تم گالی گلوچ نہیں کرنا،
یہ پیغامات امام حسین کے تھے۔ علی اکبر نے سر جھکایا اور اپنے بابا کی اجازت لے کر کے یہ شہزادہ چلا۔ اللہ اللہ یہ آواز دیتے رہے۔ کوفہ کے وہ شریک لوگوں میں سے، یزیدی لشکریوں میں سے لوگ کہتے ہیں پہلی مرتبہ جب علی اکبر نمودار ہوئے ان کی پیشانی پر اتنا نور تھا کہ ہم دیکھ کر کے دنگ رہ گئے۔ اتنا حسین و جمیل چہرہ ہم نے کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں تھا، لیکن ظالموں نے دنیا کی لالچ میں اسی حسین چہرے پر تلواریں اور تیر چلانا شروع کیا۔ علی اکبر اتنی دیر تک لڑتے رہے، بلکہ روایات یہ بتاتی ہے کربلا کے میدان میں امام حسین کے بعد سب سے زیادہ وقت تک اگر کسی نے مقابلہ کیا تو ان کے بیٹے علی اکبر نے مقابلہ کیا۔ سیدنا علی اکبر اتنی دیر تک لڑتے رہے۔ ادھر ان کی ماں حسین ابن علی کی زوجہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کی بہو ہے، اپنے گھر میں اندر بیٹھی اور ان کے پاس ایک جبہ تھا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امانت ہے، وہ پکڑ کر کے دعائیں کر رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ خیمے میں بیٹھ کر دعاؤں میں مصروف تھی۔ جب علی اکبر دوپہر کے وقت لڑتے رہے، کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا، لوگوں نے آپ کو اس قدر دوڑایا وہاں پر گھوڑوں کو کہ آپ شدت پیاس سے بلبلانے لگے، زخموں سے چور تھے، پیشانی پوری لہو لہان تھی، حتیٰ کہ کتابیں لکھتی ہیں کہ آپ کے آنکھوں سے بھی خون جاری تھا، ناک پھٹ چکی تھی اور ناک سے خون جاری تھا۔ وہ ہم شبیہ ہے رسول کا چہرہ خون میں گھرا ہوا تھا، لیکن بیچ میں ایک مقام ایسا آیا کہ حسین کا کوئی شہزادہ واپس تو نہیں آیا۔ علی اکبر گھوڑا دوڑاتے ہوئے واپس آئے، خیمے کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے، کہا یا بتا اے ابا۔ حسین ابن علی خیمے سے دوڑ پڑے، علی اکبر کو دیکھا، تنابیں پکڑ لی اور ان کی رکاب کو تھام لیا، بوسے دیے، خون صاف کیا، کہا بیٹا کیسے آنا ہوا؟ کہا العطش، پیاس کی شدت نے مجھے پھر دوبارہ یہاں لایا۔ پیاس کی شدت ہے، 3 دن کا پیاسا پانی نہ مانگے تو کیا مانگے؟ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ گھوڑے کی رکاب پکڑ کر کھڑے ہیں۔ اسی اسنا میں بی بی زینب نے شہر بانو کو دیکھا کہ یہ دعاؤں میں مصروف ہے، پوچھا بی بی کیا دعا کر رہی ہو؟ کہا رسول اللہ کا جبہ ہے، میں نے سنا ہے اس کو پکڑ کر دعا کرے تو کبھی رد نہیں ہوتی، میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی ہے، اے مالک و مولا، تو نے یوسف کو یعقوب کے پاس لوٹایا تھا برسوں بعد، ایک بار میرے علی اکبر کو میری طرف ایک بار لوٹا دے۔ زینب نے کہا بی بی تیری دعا قبول ہوئی، جا دیکھ خیمے کے باہر تیرا جوان بیٹا علی اکبر کھڑا ہے۔ بی بی باہر آئی، دیکھ کر فرد محبت سے چیخ پڑی، اے مولا تو کتنی جلدی دعائیں سنتا ہے، اے بار الہ تو کتنی جلدی دعائیں سنتا ہے۔ علی اکبر واپس خیمے کے پاس آئے، ماں کو پکارا اور کہا مجھے پیاس ستا رہی ہے۔ حضرت بی بی شہر بانو کہتی ہے اندر دوڑتی گئی، پورے کربلا میں دردناک منظر ہے، کہتی ہے جو مشکیزہ تھا اٹھا کر بار بار جھٹکتی تھی، ایک بوند تو پانی مل جائے، وہ سوکھے مشکیزے کو جھٹکتی رہ گئی، ایک بوند بھی پانی اس سے نہ نکلا، پھر رکھتی تھی، منظر وہی یاد آتا ہے۔ ایک بار بی بی ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے دوڑ لگائی تھی، صفا اور مروہ کے بیچ، یہاں حسین کی زوجہ 6 سے 7 مرتبہ مشکیزہ اٹھاتی تھی، جھٹکتی تھی، پھر رکھتی تھی، پھر اطمینان نہیں ہوتا، پھر اٹھاتی جھٹکتی، شاید کچھ پانی نکل جائے۔ جب کچھ پانی نہ نکلا تو امام حسین نے اپنی انگلی، شہادت کی انگلی علی اکبر کے منہ میں دی، کہا جب میں بچپن میں پیاسا ہوتا میرے آقا مجھے اسی طرح سے اپنی زبان دیتے تھے اور انگلی اپنے منہ میں رکھتے تھے، بیٹا تو میری انگلی چوس لے تیری پیاس ختم ہو جائے گی۔ جوان علی اکبر نے مولا حسین کی انگشت مبارکہ کو چوما اور اس کے بعد پھر واپس پلٹ گئے۔ یہ حسین کے بیٹے کا آخری دیدار تھا،
वो आखिरी सलाम था। बीबियां रुखसत कर गईं और उसके बाद ये अली का लाल, ये शहजादा हुसैन लड़ते हुए भिड़ गया। अब इन्होंने देखा कि मौत मेरी बहुत करीब है। यजीदियों को ललकारते हुए उनके सफों में घुस गए। सफें दरहम बरहम हुई, लेकिन जैसे ही सफों में अंदर दाखिल हुए, अम्र बिन साद ने घेरा लगाया और कई लोगों को घेर करके हमला करने का हुक्म दिया। अली अकबर को घोड़े से उतारा गया और उनके जिस्म के साथ मुसला किया गया। इमाम अली अकबर की नाक को काटा गया, उनके कान को काटा गया, उनके होंठ काटे गए, उनकी उंगलियां अलग की गई। हुसैन के शहजादे के टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन मेरे अजीजों, 1000 टुकड़े हो जाए, कुरान फिर भी गवाही देता है, खबरदार ने मुर्दा ना कहना, अल्लाह की राह में मारे गए हैं वो जिंदा है। अली अकबर को उठाकर मैदान करबला में जैसी फेंका गया, हुसैन इब्ने अली दौड़ते हुए आ रहे थे और अपने जुब्बे को संभालते हुए कि हाय मेरा अली, हाय मेरा अली अकबर। लेकिन इसी असना में रिवायत बताती है, घोड़ों का एक झुंड आया जो इमाम हुसैन के सामने से गुजरते हुए उनके जवान बेटे की लाश को रौंदते हुए चले गए। यहां तक कि लाश उठाने तक नहीं दिया। अली अकबर की लाश को घोड़ों ने रौंद दिया। हुसैन इब्ने अली वापस चले आए, खीमे में चले आए और उसके बाद ये बेकसी ऐसी थी कि दर्द सुनाए तो किसको सुनाए। आपने पुकार करके कहा, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, है कोई मदद करने वाला जो हमारी मदद के लिए आएगा? कूफा में से कोई आने वाला नहीं था। आपने पुकार पुकार करके लोगों से कहा, क्या मेरे घर की बेबसी तुमसे नहीं देखी जाती? अब यहाँ हालात ऐसे थे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये शहजादा, अब घर में कोई बाकी नहीं थे और प्यास की शिद्दत ऐसी थी, दोपहर का वक्त, कड़ी धूप, आशूरा का दिन। और आज भी जाएं आप, करबला की जो गर्मी है, गर्मियों के मौसम में जाओगे तो तुम्हारे पैर जल जाएंगे। अगर बिना चप्पल के तुमने वहां पर चलने की भी कोशिश की तो तुम्हारे पैरों में आभले पड़ जाएंगे। उन शहजादों के पैरों से चप्पलें तक छीन ली गई थी, गरम रेत पर उन्हें दौड़ाया गया था। हुसैन इब्ने अली ने बेबसी और बेबसी की तरफ देखा। आपके भाई अब्बास अलंबरदार खड़े हुए, कहा, मौला मुझे इजाजत दे, मैं किसी तरह इनसे भिड़ जाऊंगा और पानी ले आऊंगा। कहा कि पानी का छोड़ दो, हमारे घर की फिक्र करो। कहा, मौला आपकी बच्ची सकीना बार बार कहती है, चचा क्या मुझे एक चुल्लू भी पानी नहीं पिला सकते? क्या मुझे थोड़ा सा पानी आप नहीं दे सकते? सकीना की उम्र 9 साल की थी। 9 साल की बच्चियां हमारे सामने, मेरे अजीजों, वो कलियां होती हैं, वो प्यार करने की होती हैं, मोहब्बत से देखने वाली बच्चियां होती हैं। हम तो कांटा भी चुभने नहीं देना चाहते हमारी बच्चियों को। सकीना बेयारो मददगार खिमे में जब अपने चचा को पुकारने लगी, क्या चचा सारे शहजादे पानी से प्यासे चले गए, क्या बच्चियों और औरतों को भी पानी नहीं दिया जाएगा? हजरत अब्बास ने कहा, सकीना तुमने मेरे जोश को ललकारा है, लाओ मशकेजा और मैं पानी ला करके रहूंगा। तुम इंतजार करना, देख कि मैं अभी पानी लाता हूं, पूरे खीमे को पिलाता हूं। मशकेजा उठाया और चल पड़े दरियाए फुरात पर। आप तलवारों से मुकाबला करते हुए पूरे यजीदी लश्कर को छांट दिया और कूफा के ये बुज़दिलों की फौज में से निकलते हुए दरियाए फुरात तक पहुंच गए। फुरात में पहुंचने के बाद आपने देखा पानी जोश मारता हुआ, ठंडा पानी, नदी का मीठा पानी, और मशकेजा हाथ में है। उठाया। मेरे अजीजों, आज इफ्तारी का मंजर मुझे याद आता है कि जब हम दिन भर के भूखे होते हैं, सामने ठंडा शरबत रखा हो, मीठा पानी रखा हो, अजान क्या होती है कि सबसे पहले हम उठाए और पी जाते हैं। किसका इफ्तार, किसका रोजा है या नहीं, हमें इसकी खबर नहीं। मौला अब्बास को देखो, चुल्लू उठाया और कहा कि मैं थोड़ा पानी पी लूं, फिर मशकेजे में भरूं। उसके बाद अपने हाथ को कोसना शुरू किया। बुरा हो तेरा, तूने हुसैन के बगैर पानी पीने का सोचा कैसे? चुल्लू से पानी फेंक दिया और कहा, मौला हुसैन अपने खीमे में प्यासे, बच्चे तड़प रहे हैं और अब्बास यहाँ पहुंच गया है तो क्या पानी पी लेगा? एक कतरा भी पानी नहीं पिया, पूरे मशकेजे में पानी भर लिया और उसके बाद चल पड़े।
जब जैसे ही चले यजीदियों के साथ हमला होता रहा और लोगों ने पुकार करके कहा अमर बिन साद ने, ऐ लोगों, खीमे हुसैन तक पानी जाने न देना, अगर पानी चला गया तो फिर जंग भारी पड़ जाएगी, हमारे लिए यहाँ पर जंग लंबी हो जाएगी, लिहाजा अब्बास को रोको। किसी तरफ से एक जालिम आया, जिस हाथ में आपने मशकेजा पकड़ा था उस हाथ को उसने तलवार से काट दिया, मोढ़े से ही हाथ गिर गया। आपने दूसरे हाथ में मशकेजा उठाया, जालिम ने तलवार चला दी, दूसरा हाथ भी काट दिया। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आजम रजा कलियरी को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब्बास को इसीलिए कहा जाता है कफ़ैन, ज़ुल कफ़ैन, दो हाथ वाला। सब दो हाथ वाले होते हैं, लेकिन अब्बास अलंबरदार के दोनों हाथ जैसे निकले। अब भी मायूसी नहीं थी, अपने दांतों से मशकेजा उठा लिया। वो पानी का मशकेजा जो होता था चमड़े का, दांतों से उठा लिया और कहा मैं पहुंचा करके रहूंगा खीमे हुसैन में। पुकारे अब्बास, ऐ सकीना, मैं पानी लाऊंगा, तू खूब पीना, कटे हैं बाजू, छिदा है सीना, अभी में कटे हैं बाजू, छिदा है सीना। ये अब्बास अलंबरदार की जुबान से अल्फाज निकल रहे थे। इसी असना में जालिमों ने एक तीर ऐसा चलाया कि वो सीधा तीर आपकी आंख में घुस गया, आपकी बाईं आंख की पुतली बाहर आ गई। अब तो हाल ये था कि मेरे अजीजों, तीर निकालने के लिए हाथ भी तो नहीं थे, तीर अगर खींच करके निकाला जाए हाथ भी नहीं थे, और जालिमों ने तीर बरसाना शुरू किया। अब्बास अब तक नहीं रोए, हाथ कट गया, आंख में तीर चुभ गया, रोना नहीं आया। इसी असना में किसी ने आकर के मशकेजा फोड़ दिया पानी का। अब्बास का सब्र नहीं हो सका, चीख निकल गई, हाय मरदूद, तूने क्या किया, मेरे हाथ ले लिया, आंख फोड़ दिया। ठीक था, लेकिन ये पानी में सकीना तक पहुंचा कर आ जाता। आप इसी गम में नीचे जमीन पर गिर गए। सोचो, जो घोड़े पर बगैर हाथों के गिरा होगा, कैसे गिरा होगा। तुम अगर ऊपर से गिरोगे तो हाथ वगैरह से अपने आप को संभाल लोगे। दोनों कटे हुए हाथों से जब कोई घोड़े से गिरता हो, चाहे वो मुंह के बल गिरे कि सर के बल गिरे, किस तरह से गिरा होगा, जबकि एक आंख में तलवार है। पुकारा अपने भाई को, अपने भाई इमाम हुसैन को पुकारा। मौला हुसैन दौड़ते हुए आए। रावियों ने लिखा है कि हुसैन इब्ने अली इतनी तेजी से दौड़ते हुए आए कि पूरा अमामा खुल गया था और कपड़े उलझ गए थे। दौड़ते हुए आए, अब्बास को उठाया, सर लिया, अब भी जान बाकी थी। कहा इमाम अली मकाम से कि हाथ दोनों नहीं है, तीर आप अपने हाथ से निकाल लें। दोनों हाथ कटे हुए थे। इमाम अली मकाम ने तीर आंख से निकाली तो आंख की पुतली भी तीर के साथ बाहर आ गई, दूसरी आंख में खून जमा था। अब्बास उसी असना में कह रहे थे, मौला बस दो तीन ख्वाहिशें हैं, दो तीन ख्वाहिशें। कहा अब्बास कहो तो सही। कहा पहली ख्वाहिश ये है कि आंख पर जमा हुआ खून साफ कर दे, आखिरी बार एक बार आपके चेहरे को देख लूं, एक बार आपका दमकता हुआ चेहरा देख लूं। मौला हुसैन ने अपने अमामे के कपड़े से उनकी आंखें साफ की। जब आंख खोली तो अब्बास से कहा और क्या ख्वाहिश है बताओ। कहा मौला मेरी लाश को उठाकर खीमे की तरफ मत ले जाना, खीमे की तरफ ना ले जाना। कहा क्यों, सारी लाशें तो मैंने वहीं जमा की हैं। कहा अब्बास कहने लगे मौला इसलिए कि मैं सकीना का मुजरिम हूं, मैं उसके लिए पानी का वादा कराया था, बगैर पानी के वापस मेरे जाने की हिम्मत नहीं है, मेरी लाश को यही छोड़ दे। अल्लाह के वास्ते मेरी लाश खीमे तक न पहुंचाए, कहीं सकीना नाराज ना हो जाए, कहीं वो मेरे खिलाफ ना बोलने लगे कि पानी का वादा किया और लाया नहीं। अब्बास अलंबरदार ये गुफ्तगू करते करते अचानक उनकी आंखें बंद हो गई और रूह निकल गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।